வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னொரு முக்கியமான ஒரு டாபிக்ல ஆல் இந்தியா சிவில் சர்வீஸ் கோச்சிங் சென்டர் மூலமா உங்களை மீட் பண்றதுல ரொம்ப சந்தோஷம். ஐ மாதவி ஹியர் வித் யூ ஃபார் த டாபிக் ட்ரைப்ஸ். ஸோ ட்ரைப்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இது வந்து சோஷியாலஜி சம்பந்தமா, ஜெனரல் ஸ்டடிஸ் டூல பாலிட்டி சம்பந்தமா, even if you consider there is lots of tribal issues which are coming in ethical case studies. So in the GS 3 1 and GS 4க்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது ட்ரைப்ஸ். இன்னொன்னு இவங்களுக்கும் என்விரான்மெண்ட்டுக்கும் ரொம்ப சம்பந்தம் இருக்கிறதுனால GS 3லயும் கூட நீங்க அந்த பர்டிகுலர் டாபிக் வந்து நம்ம சொல்லலாம். So this topic is very very important for multiple aspects. So let's get into this particular topic, and also it was in current affairs every time. Okay, so this current affairs related tribes is very important for you. Whenever there is a tribal art or crafts or any particular place is coming, please read and mark that particular place and note that particular name of the tribes, their culture, the unique way of their any practices that they do, which is there in the newspaper. Please do have a look and note it down. Okay, so tribes வந்து often in news வரும். அந்த newsல வரும்போதெல்லாம் நீங்க வந்து you have to make a note of it and you have to study that particular thing for prelims, mains as well as for your interview. Okay, so let's get into this particular topics of tribes. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்க வந்து நம்ம என்ன பேச போறோம்னா வாட் இஸ் அ ட்ரைப். ஸோ ட்ரைப்னா என்ன, அது கான்ஸ்டிடியூஷன்ல எங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு, அவங்களுக்கு என்னென்ன கான்ஸ்டிடியூஷனல் ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு என்னென்ன ப்ரொடெக்ஷன் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம், அவங்களுக்கு என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு, வாட் ஆர் த ப்ராப்ளம்ஸ் தே ஹேவ் அண்ட் த சொல்யூஷன்ஸ் ஆர் த வே ஃபார்வர்ட் தட் provided or we will provide for the tribal problems. Okay, so let's get into this particular topic. What is tribe? Tribe அப்படின்றது tribeன்றது it's a community of people. So tribal community இல்ல வந்து ஆதிவாசிஸ்ன்னு சொல்றாங்க, இல்லனா indigenous communitiesன்னு சொல்லுவாங்க. So there are different way of calling tribal people. So ஆதிவாசி is also, you can represent it in English itself, ஆதிவாசி. So they are called as indigenous communities. Okay, so simply you can tell them as Adivasis or indigenous communities, but sociologically and legally there are certain characteristics. Then it is actually if the community is exhibiting such a characteristic, then they are called as tribes. What are the essential characteristics? They should be primitive. They should have a geographical isolation. They should have a distinct culture. They must be shy of contact. There should be an economic backwardness. So these are the some important characteristics that the tribal community exhibit or show, or we classify such community as tribal community. Whenever such characteristics are shown, we are telling them as tribal community or indigenous community or Adivasis. So what is primitive tribes? Primitive tribes means very old or very ancient tribes. Like they will they may eat raw meat. Just after hunting, they may eat raw meats. So those are primitive tribes. Even in agriculture, there are primitive way of cultivating. So they won't be using any technology or any equipments as such. They may be using small stones or small knives. So those are primitive tribes. And geographical isolation, like Andaman and Nicobar tribes, people, the tribal people in Andaman Nicobar are very isolated. They don't let other people to come. They are shy of contact. There is a geographical isolation. They don't let other people to come and visit them. They will kill them, or they will shy away from them. Shy away na they will they வெக்கப்பட்டு போறது. ஷைனா இங்கிலீஷ்ல தமிழ்ல என்னன்னா வெக்கப்படுறது, but here it means that they don't they are afraid of the outsiders. So that is called as xenophobia அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. When you are afraid of outsiders, then it is called as xenophobia. Phobia means it's a fear. Xeno means outside people. So phobia, xenophobia. The tribal people, sometimes some tribal people have xenophobia. They have primitive traits. They are geographically isolated. So they are ஒரு ஃபாரஸ்டுக்குள்ள இருப்பாங்க, இல்லைன்னா ஒரு ஐலாண்ட்ல தனியா இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஜியோகிராபிக்கல் ஐசோலேஷன் இருக்கும். அவங்களுக்கு கல்ச்சர் வந்து ரொம்ப டிஸ்டிங்டா இருக்கும். அவங்களோட ட்ரெஸ்ஸிங் ஸ்டைல, இல்லைன்னா சாப்பிட்ற ஸ்டைல, இல்லைன்னா அவங்களோட கடவுள்,
அவங்க வந்து ஏதாச்சும் மாடு ஆடு அந்த மாதிரி கும்பிடுவாங்க, இல்லைன்னா கல்ல கும்பிடுவாங்க. அந்த மாதிரி கல்ச்சரே வந்து டிஸ்டிங்டா இருக்கும். டிஸ்டிங்னா ரொம்ப வந்து தனித்துவமா இருக்கும். இன்னொன்னு வந்து ஷை ஆஃப் கான்டாக்ட் வித் கம்யூனிட்டி. ஸோ மிச்சவங்களுக்கு கூட சேர மாட்டாங்க. அண்ட் தேர் எக்கனாமி இஸ் வெரி பேக்வர்ட். ஸோ தேர் வெரி புவர். ஸோ திஸ் இஸ் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் த ட்ரைபல் பீப்புள். And according to 2011 census, so இதுதான் ரீசெண்டான சென்சஸ். 2021 சென்சஸ் வரல. ரொம்ப நம்ம வந்து கேட்டுட்டு இருக்கோம். 2021 சென்சஸ் வந்து அட்லீஸ்ட் இந்த வருஷமாச்சும் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருக்கோம். ஸோ எப்பயுமே நீங்க வந்து 2011 சென்சஸ கோட் பண்ணாலே போதும். அன்டில் திஸ் 2022ஓ 2023லயோ சென்சஸ் வர வர நீங்க 2011 சென்சஸே கோட் பண்ணா போதும். Okay, so according to 2011 census, the scheduled tribe account for 104 million population. Vanda 104 million, that is 8.6% of the country's total population. So these scheduled tribes are spread throughout the country, largely in forest and hilly regions. So mostly pathina forest layum hilly regions lay irukanga. Friends, remember that tribe is different and scheduled tribe is different. Scheduled tribes are tribes, but all the tribes are not scheduled tribes. Okay, all STs are tribes. Okay, but not all tribes are STs. What I mean, ma'am, அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஷெட்யூல் ட்ரைப்னா நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன்ல சில ட்ரைப்ஸை நம்ம ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி நம்மளோட ஷெட்யூல்ல மென்ஷன் பண்ணியிருந்தா அவங்க தான் ஷெட்யூல் ட்ரைப். சோ ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடுல பாத்தீங்கன்னா நரிக்குறவர்களை வந்து இப்பதான் ரீசெண்டா ஷெட்யூல் ட்ரைபா ரெகக்னைஸ் பண்ண போறாங்க. சோ நரிக்குறவர் எப்பயுமே ட்ரைப்ஸ் தான், பட் ஷெட்யூல் ட்ரைபா இப்பதான் ஆக போறாங்க. சோ ஆல் த ட்ரைப்ஸ் ஆர் நாட் எஸ்டிஸ். ஓகே, பட் ஆல் எஸ்டிஸ் ஆர் ட்ரைப்ஸ். ஸோ சில ட்ரைப்ஸை வந்து நம்ம ரெகக்னைஸ் பண்ணி நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன் ஷெட்யூல்ல போட்டா மட்டும்தான் அவங்க ஷெட்யூல்டு ட்ரைப்ஸ் ஆவாங்க. அவங்களுக்கு என்னென்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் we will see in the next slide. ஓகே, the other characteristics, இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் சொன்னோமா, இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்லாம் வந்து அவங்க வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாங்கன்னா அண்ட் ஆல்சோ இது பார்லிமெண்ட்ல வந்து ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் மூலமா கான்ஸ்டிடியூஷனோட ஷெட்யூல்ல வந்து இவங்களை போட்டாங்கன்னா அப்பதான் அவங்க ஷெட்யூல்டு ட்ரைப்ஸ் ஆறாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் த ட்ரைபல் பீப்புள் டு பி டிக்ளேர்ட் அஸ் அ ஷெட்யூல்டு ட்ரைப். Okay, what are the other characters? A tribe is a group of people sharing common ancestry. அதாவது அவங்களோட மூதாதையர்கள்லாம் வந்து ஒரே மாதிரி இருப்பாங்க and the culture-ம் ஒரே மாதிரி இருக்கும். They prefer to live by themselves. ரொம்ப closed society. அதாவது ரொம்ப எல்லாரும் வந்து ஒன்னாதான் இருப்பாங்க. ஈவன் ஒரே வீட்ல கூட இருக்கலாம். டார்மிட்டரி மாதிரி ஒரே இடத்துல இருக்கலாம். அவங்க குழந்தைங்களும் ஒரே இடத்துல இருப்பாங்க. The tribes of India are indigenous. Indigenous தான் இந்த இடத்துலயே அவங்க மூதாதையர்களா அங்கேயே இருந்திருப்பாங்க. அங்கேயே அவங்க வந்து வாழ்ந்திருப்பாங்க. ஜெனரேஷன் அங்கேயே வாழ்ந்திருப்பாங்க. அண்ட் ஹூ ஆர் வைட் ஸ்ப்ரெட் த்ரூ அவுட் த கண்ட்ரி. ஸோ ட்ரைபல் பீப்புள் வெவ்வேறு விதமா, இப்போ நீங்க இந்தியா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நான் ஒரு மேப் காட்டுறேன். வெவ்வேறு இடத்துல வெவ்வேறு மாதிரி ட்ரைபல்ஸ் இருக்காங்க. சில ட்ரைப்ஸ் வந்து வேற மாதிரி இருப்பாங்க, வேற மாதிரி கல்ச்சர் இருக்கும். ஸோ ஒவ்வொரு ட்ரைபும் யூனிக் கல்ச்சர் இருக்கும், டிஸ்டிங் கல்ச்சர் இருக்கும். The tribe comprises a significant part of the Indian population, that is 8.6% of the Indian population, and the tribal culture is an integral part of our intangible national heritage. Friends, இது ரொம்ப முக்கியம் friends. இந்த intangible national heritageன்றது ஒரு முக்கியமான கரண்ட் அஃபேர்ஸ். அது என்னன்னா இன்டான்ஜின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து முக்கியமா நம்ம கல்ச்சர்ல கேள்வி கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஈவன் யோகா, நம்ம கும்பமேளா, இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இன்டான்ஜிபிள் ஹெரிட்டேஜ். வாட் இஸ் இன்டான்ஜிபிள்? இன்டான்ஜிபிள்னா நீங்க வந்து ஒரு பொருளா இருக்காது, ஒரு மெட்டீரியல். டான்ஜிபிள்னா ஒரு பொருளா இருக்கும். ஓகே, இப்ப யோகாலாம் பொருள் இல்லைல்ல, அது ஒரு இன்டான்ஜிபிள் திங். ஓகே, இப்போ காத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் இன்டான்ஜிபிள். ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு சந்தோஷம் கொடுக்கிற ஒரு மெட்டீரியல். அதாவது டான்ஜிபிள்னா இட் கேன் பி எனி மெட்டீரியல். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது டான்ஜிபிள் ஹெரிட்டேஜ் எல்லாம் நீங்க என்ன எடுத்துக்கலாம்? It can be Taj Mahal or any Nadaraja சிலை. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா tangible heritage. ஓகே, அதெல்லாம் பொருள், இதெல்லாம் பொருள். பட் intangible heritage like yoga, கும்பமேளா, even there are some dances which are there in this intangible national heritage. So tribal culture-ம் அதே மாதிரி intangible national heritage. So அது வந்து நம்மளோட முக்கியமான ஒரு கல்ச்சுரல் ஆஸ்பெக்ட்ல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். And they did not practice a particular religion with a written text. Friends, அவங்க கிட்ட லாங்குவேஜ் வந்து ரொம்ப யூனிக்கா இருக்கும்.
ஓகே, அவங்க வந்து வித்தியாசமா பேசுவாங்க. அவங்களோட லாங்குவேஜ் வித்தியாசமா இருக்கும். அவங்க பேசுற விதம் டயலாக்ட் வித்தியாசமா இருக்கும். ஆனா அவங்க லாங்குவேஜோ டயலாக்டோ இன்னும் ரிட்டன் ஃபார்ம்ல இல்ல. அது நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க. அதனாலதான் இந்த லாங்குவேஜும் அவங்களோட ட்ரைபல் லாங்குவேஜ் வந்து அழிஞ்சுகிட்டு வருது. ஏன்னா அவங்க கிட்ட ரிட்டன் ஃபார்ம் இல்ல. சோ அந்த மாதிரி ரிட்டன் ஃபார்ம் இல்லாதனால அது அழிஞ்சுகிட்டு வருது. அண்ட் ஆல்சோ ஈவன் தேர் ரிலீஜியஸ் பிராக்டிசஸ் ஆர் நாட் ரிட்டன். தே ஒன்லி ஓரலி டெல். சோ அவங்களோட குழந்தைக்கு வந்து ஓரலா சொல்லுவாங்க. அது வச்சுதான். நம்மளுக்கு வந்து இது பகவத்கீதா, பைபிள், இது குரான் இருக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு அவங்களோட ரிலீஜியனுக்கு எந்த டெக்ஸ்டும் இல்ல. ஓகே, சோ அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா primitive form of religion. Okay, so primitive form of religion, primitive form of culture, primitive form of their practices are showing that they are tribal peoples. So tribes were communities that did not practice a religion with a written text, did not have a state or political form of the normal kind, did not have sharp class divisions. So அங்க ஒரு முக்கியமான ஒரு நம்ம நிறைய கத்துக்கிற வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, they don't have any class division. சோ அவங்களுக்கு வந்து பாக பிரிவினை இல்ல. அவங்களுக்கு கிளாஸஸ், கேஸ்ட் அந்த மாதிரி ஈவன் தே வில் உமனை வந்து அவங்க வந்து உமனோட ஸ்டேட்டஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். சோ தே டோன்ட் டிஸ்கிரிமினேட் உமன் ஆர் தே டோன்ட் டிஸ்கிரிமினேட் அதர் கேஸ்ட் பீப்புள். அந்த மாதிரி எந்த இது இன்இக்வாலிட்டி இருக்காது. ரொம்ப ஈக்குவலா தான் இருப்பாங்க. தே டோன்ட் ஹாவ் எனி கேஸ்ட் and were neither Hindus nor peasants. Peasants means farmers. Okay, even though tribal people did not keep written records, they preserved rich customs. So நிறைய custom practices வந்து oral traditions வந்து அவங்க ரொம்ப கவனமா பாதுகாக்கிறாங்க. These were passed down to each new generation through orally. Okay, so orala தான் அவங்க வந்து இந்த ட்ரெடிஷன்லாம் வந்து காப்பாத்துறாங்களே தவிர ரிட்டன் ரெக்கார்ட் இல்ல. பட் இப்ப வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷனால இந்த மாதிரி கல்ச்சரை வந்து ரைட்டிங்ல வந்து கொண்டு வராங்க. ஓகே, அடுத்து these are the major tribal people. Just have a look at it. பாத்தீங்கன்னா இங்க இங்க நம்ம வந்து பீகார்ல பாத்தீங்கன்னா, சோ பீகார்ல பாருங்க, பீகார்ல we have முக்கியமான ட்ரைப் வந்து கோண்ட், சந்தல்ஸ். நம்ம வந்து சந்தல்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ஹிஸ்டரியில படிச்சிருப்போம். இங்க பாருங்க, இங்க வந்து நம்ம வந்து உத்தரப்பிரதேஷ்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கோல் ட்ரைப், ராஜி ட்ரைப், போடியா ட்ரைப். ஐ மே மிஸ்ப்ரொனவுன்ஸ், சோ பார்டன் மீ. சோ மிஸ்ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணேன்னா மன்னிச்சுக்கோங்க. சோ ஹியர் அருணாச்சல் பாத்தீங்கன்னா மிஷ்மி ட்ரைப்ஸ் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ட்ரைப்ஸ், அபோர் ட்ரைப், சிங்போ ட்ரைப்ஸ். இங்க பாத்தீங்கன்னா நாகாஸ், அங்கமி, காசிஸ், சக்மா. இப்ப ரீசெண்டா வந்து சக்மா ட்ரைப்ஸ் வந்து நியூஸ்ல இருந்தாங்க. சோ காரோஸ் வந்து காரோஸ் ட்ரைப் இருக்காங்க. அந்த மாதிரி நாகாஸ் பீப்புள் தேர் ஆஸ்கிங் ஃபார் அ செப்பரேட் கண்ட்ரி கால்டு நாகாலிம். Okay, and here there are people called as Gorkhas. Okay, Gorkhas இருப்பாங்க. அவங்க Gorkhas பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து they wanted a separate state. Okay, so like this there are lots of issues also. Just understand. Okay, நம்மளோட தமிழ்நாடுக்கே வந்துடலாம். நம்ம தமிழ்நாட்டுல எத்தனை பேர் என்னென்ன இருக்காங்க? இருளர், கண்ட, காதர், கணிக்கர், கோட்டாஸ், தோடாஸ். ஓகே, நம்ம வந்து இப்போ கேரளால கொஞ்சம் தெரிஞ்ச இருக்காங்க குறும்பாஸ். ஓகே, அப்புறம் அதுக்கு மேல போனோம்னா கர்நாடகால பாத்தீங்கன்னா இருளிகா. இன்னும் மேல போனீங்கன்னா தோடியா, சித்தி. இன்னும் மேல போனோம்னா நம்ம வந்து பைனா, தோடியா இதெல்லாம் இருக்காங்க. சோ இந்த மாதிரி நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் ட்ரைப்ஸ் இருக்கும். இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம அந்தமான் நிக்கோபார்ல தான் முக்கியமா ஜாரவாஸ், ஷோம்பன்ஸ், நிக்கோபாரிஸ், ஒராவன்ஸ், சென்டினிலிஸ். இந்த சென்டினிலிஸ் ட்ரைப் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஷை பண்ணுவாங்க. யாராச்சும் வெளிய ஆட்கள் வந்தாங்கன்னா கொன்னுடுவாங்க. சோ அந்த அளவுக்கு வந்து they don't accept other people to come and intervene in their culture. சோ அந்த மாதிரி வந்து ட்ரைபல் பீப்புள் வந்து த்ரூ அவுட் இந்தியா வந்து இருக்காங்க. இங்க வந்து சில ஸ்டேட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா பஞ்சாப் அதுக்கப்புறம் ஹரியானால எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ட்ரைபல் பீப்புள் யாரும் இல்ல. ஓகே, this list is not comprehensive friends. இது வந்து சும்மா ஒரு ரெப்ரசன்டேஷனுக்காக தான் இந்த டயக்ராம். இது வந்து காம்ப்ரிஹென்சிவ் இல்ல. ஓகே, நம்ம ஷெட்யூல் ட்ரைப்ல பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 700 ட்ரைப்ஸ் இருக்காங்க. அதெல்லாம் வந்து பிக்சர்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ண முடியாது. நீங்களும் கூட நீங்க ரெப்ரசென்ட் பண்ணா ஒரு ட்ரைப் உங்களுக்கு நேம் ஞாபகம் இருக்கிற ட்ரைப்பை மட்டும் நீங்க வந்து இந்த இடத்துல மார்க் பண்ணா போதும். இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா பில்ஸ், ராஜஸ்தான்ல பில்ஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு மட்டும் நீங்க மார்க் பண்ணுங்க. எப்பயுமே ஷெட்யூல் ட்ரைப் இல்ல ட்ரைபை பத்தி கேட்டாங்கன்னா இந்த டயக்ராம் போட்டு ஒரு ட்ரைப் ஒவ்வொரு இடத்துல வந்து நீங்க மார்க் பண்ணாலே போதும். What are the facts? There are over 700 scheduled tribes in India, out of which around
75 particularly vulnerable tribal groups. What is this PVTGs? I will explain it later. Okay, Bill is the largest tribal group, while Gond comprises the second largest tribal group of India. So Bill, then Gond. So they are the largest. The largest number of tribal communities are found in Odisha. So Odisha la தான் அதிகமான tribal communities இருக்காங்க. Okay, அதாவது அதிகமான numbers அப்பனா எத்தனை ட்ரைபல் கம்யூனிட்டிஸ் இருக்காங்க பாருங்க. 62 டிஃப்ரெண்ட் ட்ரைப்ஸ் வந்து ஒடிஷாலேயே இருக்காங்க. மொத்தமா இந்தியால 700 ஷெட்யூல் ட்ரைப்ஸ் இருக்காங்க. அப்பனா இதுக்கு மீறி நிறைய ட்ரைப்ஸ் இருப்பாங்க. பட் நம்ம ஷெட்யூல் ட்ரைப்னு நம்ம சொல்றது 700. லார்ஜஸ்ட் பாப்புலேஷன்ஸ் ஆஃப் எஸ்டிஸ் ஆர் இன் மத்திய பிரதேஷ். 21.1% of the total state population full of tribes தான். And we have lots of tribes here also, like Lakshadweep, Mizoram, Nagaland. இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டேட்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா more than 60% வந்து tribes தான் இருக்காங்க. No tribe was identified தான். Okay, இன்னும் டிக்ளேர் பண்ணல. No tribe was identified in Haryana, Punjab, Chandigarh, Delhi and Puducherry. Friends, tribes இருக்கலாம், பட் நம்ம இன்னும் ஐடென்டிஃபை பண்ணலன்றதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. What is this PVTG? That is particularly vulnerable tribal group. So particularly vulnerable tribal groups. So they are vulnerable. They are particularly vulnerable. ஓகே, சோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து பர்டிகுலர் ட்ரைபல் குரூப்ஸ்னு பிடிஜின்னு போட்டிருந்தாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா வல்னரபிள் பிவிடிஜின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது ரொம்ப வல்னரபிள், அதாவது ரொம்ப வந்து மக்கள் வந்து ரொம்ப புவரா இல்லைன்னா சோஷியலி, எக்கனாமிக்கலி, பொலிட்டிக்கலி அண்ட் எஜுகேஷனலி பேக்வேர்டா இருக்காங்க, ரொம்ப பிற்படுத்தப்பட்டு இருக்காங்க. அப்படின்றதுனாலதான் இந்த பிவிடிஜிஸ் வந்து முக்கியமா இந்த ஷெட்யூல் ட்ரைப்ல, அதாவது இந்த 700 ஷெட்யூல் ட்ரைப்ல, அதாவது இப்போ வந்து ஒரு நான் ஒரு சும்மா ஒரு எஸ்டிமேட் சொல்றேன், ஒரு 1000 ட்ரைப்ஸ் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு 1000+ ட்ரைப்ஸ் இருக்காங்க நம்ம இந்தியால. அதுல நம்ம வந்து 700 ட்ரைப்ஸ் வந்து ஷெட்யூல் ட்ரைப்ஸ்ன்னு சொல்றோம். இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு 75 ட்ரைப்ஸ் வந்து நம்ம பிவிடிஜின்னு சொல்றோம். ஓகே, சோ திஸ் இஸ் த நம்பர். சோ 75 ட்ரைபை வந்து நம்ம பிவிடிஜின்னு சொல்றோம். சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா 75 பேர் ரொம்ப பிற்படுத்தப்பட்டு இல்லைன்னா ரொம்ப பாவப்பட்டு இருக்காங்க அப்படின்றதுதான் ஒரு முக்கியமான விஷயம். So Debar Commission, they are saying some tribes should be identified as PVTG if they are having declining or stagnant population, they are having pre-agricultural techniques, so that is poor technology or poor literacy level, extremely poor literacy level, poor economy. So economy வந்தீங்கன்னா அன்றாட சாப்பாட்டுக்கு மட்டும்தான் உங்க கையில காசு இருக்கு, அதாவது அதுதான் சப்சிஸ்டன்ட் லெவல்னு சொல்றாங்க. உங்களுக்கு அன்னைக்கு மட்டும்தான் சாப்பாடுக்கு காசு இருக்கு. So அந்த மாதிரி சப்சிஸ்டன்ட் லெவல்ல எக்கனாமி இருக்கு. And they are generally inhabit remote localities having poor infrastructure and administrative support. அவங்களுக்கு ட்ரிங்கிங் வாட்டர் இல்லைன்னா ஸ்கூல்ஸ் இல்லைன்னா ரோடு எதுவுமே இல்லாம இருக்கிற ரிமோட் லோக்காலிட்டிஸ், அதாவது ரொம்ப தூரமா ஹில்லி ஏரியால இல்லைன்னா ஃபாரஸ்டுக்கு நடுவுல அந்த மாதிரி இருக்கிற ட்ரைபல் பீப்புளை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்கள பிவிடிஜின்னு டெபர் கமிஷன்ல சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படி சொல்லும் போது இந்த பர்டிகுலர் ட்ரைபலுக்கு நம்ம இன்னும் அதிகமா போக்கஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், அவங்களுக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சப்போர்ட், எக்கனாமிக்கல் சப்போர்ட், எஜுகேஷன், டெக்னாலஜி, அதுக்கப்புறம் அவங்களோட பாப்புலேஷனை ப்ரொமோட் பண்றதுக்கான ஹெல்ப், இதெல்லாம் வந்து நம்ம கொடுக்க போறோம். அண்ட் யார் அதை கொடுக்க போறா? மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ட்ரைபல் அஃபேர்ஸ், நாட் ஃபார் ஜஸ்ட் பிவிடிஜி, ஃபார் எவ்ரி ட்ரைப்ஸ். ஸோ எவ்ரி ட்ரைப்ஸ் அவங்களோட கன்சர்ன்ஸ், அவங்களோட ப்ராப்ளம்ஸ், அவங்களோட பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாத்தையும் பாத்துக்கிறது யாருன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ட்ரைபல் அஃபேர்ஸ். They implement the scheme of development of PVTGs exclusively for them. Under the scheme, the conservation cum development or annual plans ought to be prepared by each state. So ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லயும் எத்தனையோ பிவிடிஜி இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோ ஒரு யூனியன் டெரிட்டரி கவர்மெண்ட்டோ அவங்க அந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு கீழே இருக்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ட்ரைபல் அஃபேர்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டேட் வந்து அவங்க வந்து இந்த பர்டிகுலர் பிவிடிஜிஸ்க்கு வந்து அசஸ்மெண்ட் கன்சர்வேஷன் கம் டெவலப்மெண்ட் வந்து பிளான் கொடுக்கணும். சோ அந்த மாதிரி பிளான் கொடுத்து அவங்கள வந்து டெவலப் பண்ணணும். The priority is also assigned to PVTGs under the scheme of Special Central Assistance to Tribal Sub-Scheme. Grants under Article 275. இதெல்லாம் நான் சொல்றேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஸ்கீம்ஸ், இந்த ஃபண்டிங் அதெல்லாம் வந்து நான் கடைசியா சொல்றேன். பட் நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க, எந்த ஒரு ஸ்கீமா இருந்தாலும், அதாவது ட்ரைபலுக்கு என்ன ஒரு ஸ்கீமா இருந்தாலும், அதாவது ஷெட்யூல் ட்ரைபுக்கு என்ன ஒரு ஸ்கீமா இருந்தாலும் அதுக்கு அதுல ஒரு சில பெர்சன்டேஜ் வந்து பிவிடிஜிக்கு தனியாவே அலோகேட் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ தட் பிவிடிஜிக்கு ரொம்ப அதிகமான ஃபோக்கஸ் வந்து இருக்கும்ன்றதுனால அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. த ப்ரையாரிட்டி இஸ் அசைன்டு டு பிவிடிஜி. ஸோ இதுல என்ன ஒரு ஸ்கீம், என்ன ஒரு ஃபண்ட் வந்து கொடுத்தாலும்
ஷெட்யூல் ட்ரைப் கொடுத்தாலும் பிவிடிஜிக்கு தனியா அந்த ஃபண்ட்ல வந்து தனியா பிரிச்சு வச்சு அவங்களுக்குன்னு தனியா ஃபோக்கஸ் பண்ணி அவங்களுக்குன்னு ஒரு தனி பிளான் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அண்ட் சென்ட்ரல் யூனியன் டெரிட்டரி வந்து பண்றாங்க. Okay, this you have to understand. Who is the one who declared PVTG? It is Deber Commission. Okay, Deber Commission, you should never forget 1973 is the time. These are the 5 important characteristics of PVTGs, and I already told you 75 PVTGs are there now. Okay, and they have a special allocation and a special finance, which is very important for their development. And conservation come development அப்படின்றது தான் முக்கியமான விஷயம். கான்ஸ்டிடியூஷன்ல ட்ரைபல் சம்பந்தமா என்னென்ன ஆர்டிகல்ஸ் இருக்கு, என்ன மாதிரி கான்ஸ்டிடியூஷன் வந்து கொடுக்குது ட்ரைபல்ஸ்க்கு அப்படின்னா, கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா டஸ் நாட் give any definition for scheduled tribes. So definition of scheduled tribe, இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்த்தோம்ல, அது வந்து ஒரு கமிஷன், ஒரு கமிட்டி தான் போட்டுச்சு, லோக்கல் கமிட்டி அப்படின்னு. ஆனா வந்து கான்ஸ்டிடியூஷன்ல இவங்க தான் ஷெட்யூல்ட் ட்ரைப்ஸ்னா எந்த டெஃபினேஷனும் இல்ல. So remember that there is no definition for scheduled tribes in constitution, but through a committee we have declared the definition of scheduled tribes. Okay, according to article 366 of 25 of the constitution, scheduled tribes are those communities that are scheduled. ஓகே, நம்ம ஒரு ஷெட்யூல் இருக்கு, அந்த ஷெட்யூல்ல யாரெல்லாம் ட்ரைபல் பீப்புள் வந்து யாரு நேம் எல்லாம் போடுறாங்களோ அவங்கதான் ஷெட்யூல் ட்ரைப் அப்படின்னு 366 ஆர்டிகல்ல சொல்லியிருக்காங்க. With article 342 of the constitution also saying that. What is article 342? 342 says the scheduled tribes or the tribes or tribal communities are part of or groups within these tribes and tribal communities which have been declared as such by the president. Simple as that. Friends, ஒண்ணுமே இல்ல. ட்ரைபல் ஒரு ட்ரைப் இருக்காங்க, ஒரு எக்ஸ் ஒய் இசட்னு ட்ரைப்ஸ் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்தியால. இந்த எக்ஸ் ஒய் இசட் ட்ரைப்ஸ்ல ஆர்டிகல் 342 பிரகாரம் பிரசிடென்ட் வந்து ஒய் ட்ரைப் வந்து நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன்ல ஆட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா ஒய் ட்ரைப் பிகம்ஸ் ஷெட்யூல்டு ட்ரைப்ஸ். ஓகே, so this is what mentioned in article 342. And article 366 says any tribes which are there in the schedule are called a scheduled tribe. அவ்வளவுதான். So யாருக்கு பவர் இருக்கு scheduled tribe ன்னு டிக்ளேர் பண்றதுக்கு? It is the president. President means it is the prime minister and the council of ministers. அவ்வளவுதாங்க. Because I think you know polity a little bit. So polity படிச்சிருப்பீங்க நம்புறேன். So polityல என்ன presidentனா he will act only on the aid and advice of the prime minister and the council of ministers. So இவங்க தான் எந்த tribe வந்து scheduled tribe ன்னு போடணும்னு சொல்லுவாங்க, அத வந்து president வந்து செய்வாரு. So 342 says this by public notification. ஒரு notification மூலமா இவங்க தான் scheduled tribe ஆக போறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. As per article 338A, Article 338A created a national commission for scheduled tribes. So ஒரு கமிஷன் வந்து ஷெட்யூல் ஆர்டிகல் 338 கீழ 338A கீழ கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. அப்படின்னா இது என்ன பாடி? It is a constitutional body. It's not a statutory body, it's a constitutional body. So this body, what does it does? It will look for any human rights violation or any violation of the rights of the scheduled tribe or any complaints they will take. அதாவது scheduled tribeக்கு ஏதாச்சும் பிரச்சனை வந்தாலோ இல்ல scheduled tribe ஏதாச்சும் கம்ப்ளைண்ட் கொண்டு வந்தாலோ நேஷனல் கமிஷன் ஃபார் ஷெட்யூல் ட்ரைப் கிட்ட போய் அவங்க கிட்ட தான் அவங்க வந்து கேட்பாங்க. நேஷனல் கமிஷன் ஃபார் ஷெட்யூல் ட்ரைப் will give advice or they will say in this much compensation or punishment should be given அப்படின்ற மாதிரி இந்த நேஷனல் கமிஷன் ஃபார் ஷெட்யூல் ட்ரைப் will suggest the government. Okay, so this is how the thing will happen. So they are the one who protect the scheduled tribes. Okay, so Ministry of Tribal Affairs நம்ம பார்த்தோம், President ஓட ரோல் என்னன்னு பார்த்தோம், இப்போ National Commission for Scheduled Tribe ரோல் என்னன்னு பார்த்துட்டோம். அடுத்து என்ன ட்ரைபல் பீப்புளுக்காக பண்ணிருக்காங்கன்னா கான்ஸ்டிடியூஷன்ல 5th and 6th ஷெட்யூல்னு முக்கியமா ஒரு 2 விஷயம் இருக்கு. 5th ஷெட்யூல்ல வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா 5th schedule deals with administration and control of scheduled area as well as scheduled tribes residing in any state or other than state of Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram. 6th schedule வந்து Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram. Friends, remember this, scheduled tribesக்காக ஓகே ஒரு முக்கியமான ப்ரொவிஷன் வந்து இந்த 2 ஷெட்யூல்ல இருக்கு. இந்த ஷெட்யூல் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 6th ஷெட்யூல் என்னன்னா இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட்டுக்கு மட்டும் இருக்கும். 5th ஷெட்யூல் மிச்ச எல்லா ஸ்டேட்லயும் இருக்கும். அதாவது wherever the scheduled tribes are there, அந்த ஸ்டேட்டுக்கெல்லாம் இந்த 5th ஷெட்யூல் வந்து அப்ளை ஆகும். இந்த அசாம், மேகாலயா, திரிபுரா, மிசோரம்க்கு மட்டும் இந்த 6th ஷெட்யூல் வந்து அப்ளை ஆகும்.
இந்த 2 ஷெட்யூல்ல என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, ஷெட்யூல் ட்ரைபுக்கு என்ன மாதிரி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கொண்டு வரணும், ஓகே, என்ன மாதிரி அட்டானமி கொடுக்கணும். அட்டானமினா அவங்களுக்கு தனி, அவங்களே அவங்கள வந்து எப்படி ரூல் பண்ண போறாங்க அப்படின்றது. அட்டானமி இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இருக்காங்க, அதாவது யூனியன் கவர்மெண்ட். இப்ப வந்து நம்ம யூனியன் கவர்மெண்ட் தான் சொல்லணும், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சொல்லாதீங்க, பிகாஸ் there is a this was in news also. ஓகே, சோ யூனியன் கவர்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா, யூனியன் கவர்மெண்ட் எதை பாத்துக்கிறாங்க, ஹோல் இந்தியாவை பாத்துக்கிறாங்க. ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு அட்டானமி இருக்கு, அவங்க வந்து அவங்க ஸ்டேட் மட்டும் பாத்துக்குவாங்க, தே ஹாவ் தேர் ஓன் அட்டானமி. ஓகே, அதே மாதிரி பஞ்சாயத்து ராஜ் அவங்களோட லோக்கல் இடத்தை வந்து பாத்துக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு அட்டானமி இருக்கு. அதே மாதிரி 5th ஷெட்யூலையும் 6th ஷெட்யூலையும் இந்த ட்ரைபல் பீப்புள் இருக்கிற இடத்துக்கு மட்டும் அவங்கள ரூல் பண்றதுக்கு ஒரு ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பாடி வந்து கிரியேட் பண்ணுவாங்க. அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பாடி ஹேவ் அட்டானமி டு do to make some rules, to follow some customs, to follow some religious practices, to follow the certain laws. ஓகே, சோ அந்த மாதிரி ஒரு அட்டானமி வந்து இந்த ட்ரைபல் பீப்புளுக்காக இந்த ட்ரைபல் ஏரியால கொடுக்குறாங்க. அதாவது அந்த ஏரியாவுக்கு பேரு ஷெட்யூல்டு ஏரியா as well as scheduled tribes. Okay, so this deals with an administration and control of scheduled areas as well as scheduled tribes. So this is what you have to understand in this particular articles. Then article 15 of 4, article 29, இது ரெண்டு எந்த articles? It is the fundamental rights. So 15 of 4 ல என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, there is a special provision for the advancement of other backward classes. So through this we will have reservation for the scheduled tribes. And article 29 has protection of the interest of minorities. So here the tribal people is a minority, so their interest should be protected. This is given in article 29. So article 15 of 4, article 29 is a base for the reservation that is provided for the scheduled tribes. Okay, article 46, அதாவது இது என்னது, DPSP, அதாவது Directive Principles of State Policy. இதுல என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, the state shall promote with special care educational and economic interest of the weaker section of the people. இங்க weaker section யாரு? It can be women, children, tribal people, minorities, the one who is abused, like child labor, அவங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா weaker sectionல வருவாங்க. So economic interest of the weaker section, educational interest of the weaker section ப்ரொமோட் பண்றதுக்கு ஸ்டேட் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் கேர் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு ஆர்டிகல் 46ல மென்ஷன் பண்றாங்க. அண்ட் இன் பர்டிகுலர் scheduled caste, scheduled tribe, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation. முக்கியமா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த உமன், சில்ட்ரன், ஷெட்யூல் கேஸ்ட், ஷெட்யூல் ட்ரைப் தான் ரொம்ப எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன்ல அஃபெக்ட் ஆறாங்க. அவங்கள ரொம்ப மோசமா கொடுமைப்படுத்தி இல்லைன்னா வந்து அவங்கள வந்து எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்றது வந்து நம்ம இந்தியால வந்து நம்ம நிறைய இடத்துல பாக்குறோம். இப்ப ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஏரியால வந்து இது ஆதி திராவிடர்ஸ்க்கு வந்து கொடுக்கறது ட்ரிங்கிங் வாட்டர்ல வந்து அவங்கள டிஸ்கிரிமினேட் பண்ற மாதிரி ட்ரிங்கிங் வாட்டர்ல இருந்து பண்றது இல்லைன்னா அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சோஷியல் இன்ஜஸ்டிஸ். ஓகே, சில ஷெட்யூல் ட்ரைப்ல பாத்தீங்கன்னா they have been raped or they have been discriminated, they have been harassed. ஓகே, ஈவன் த ஷெட்யூல் கேஸ்ட் பீப்புளுக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது. சோ அந்த மாதிரி எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன், சோஷியல் இன்ஜஸ்டிஸ் தடுக்கிறதுக்கு ஸ்டேட் வந்து ஸ்பெஷல் கேர் எடுத்துக்கணும்ன்றது தான் இந்த ஆர்டிகல் 46ல இருக்கு. சோ ஆர்டிகல் 15 of 4, 29, 46 சம்பந்தமா நிறைய ஸ்டேட் வந்து நிறைய ஸ்கீம்ஸோ இல்ல ப்ரோக்ராம்ஸோ இல்ல ஆக்டோ கொண்டு வரும். ஆர்டிகல் 350ல என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, ரைட் டு கன்சர்வ் டிஸ்டிங்க்ட் லாங்குவேஜ், ஸ்கிரிப்ட் ஆர் கல்ச்சர். சோ ட்ரைபல் பீப்புள் have distinct language culture. இந்த ஆர்டிகல் 350ல என்ன சொல்றாங்க, ரைட் டு கன்சர்வ் இட். சோ ட்ரைபல் லாங்குவேஜ், ட்ரைபல் ஸ்கிரிப்ட், ட்ரைபல் கல்ச்சரை வந்து காப்பாத்தணும். அது எங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்கன்னா ஆர்டிகல் 350ல அப்படின்னு சொல்லணும். அண்ட் பொலிட்டிக்கல் சேஃப்கார்ட் ஃபார் த ஷெட்யூல் ட்ரைப்ஸ் ஆர் த ஆர்டிகல் 330, 332, 243. இது மூணு லோக்சபா, ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர், பஞ்சாயத்துல ரிசர்வேஷன். எவ்வளவு ரிசர்வேஷன் லோக்சபால, எவ்வளவு ரிசர்வேஷன் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர்ல, எவ்வளவு ரிசர்வேஷன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்? ப்ளீஸ் கமெண்ட் இன் த கமெண்ட் பாக்ஸ். எவ்வளவு ரிசர்வேஷன் கொடுப்பாங்க? இட் இஸ் இன் த ப்ரொபோர்ஷன் டு த பாப்புலேஷன், தட் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். Okay, always you have to understand that it is in proportion to the population. Okay, so that here it is 8.6%. So அவங்களோட எவ்வளவு ரிசர்வேஷன் இருக்கும், it will be 8.6%. So லோக்சபால, ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர்ல அதுதான். லோக்சபானா ஹோல் இந்தியால எவ்வளவு பாப்புலேஷனோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ரிசர்வேஷன் கொடுப்பாங்க. ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர்ல எவ்வளவு ஸ்டேட்ல எவ்வளவு ட்ரைபல் பீப்புள் இருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ரிசர்வேஷன் கொடுப்பாங்க. பஞ்சாயத்துல இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஸ்டேட். இது 33% நம்ம சொல்லியிருக்கோம். சாரி 33, sorry, that is for women.
So again, this panchayat is also a proportion to the population. For scheduled tribes, it is always in proportion to the population. அதாவது எவ்வளவு பாப்புலேஷன் இருக்காங்களோ அவ்வளவு வந்து நம்ம வந்து ப்ரிசர்வேஷன் கொடுக்கும். ஓகே, அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சேஃப்கார்ட், திஸ் இஸ் பொலிட்டிக்கல் சேஃப்கார்ட். நம்ம ரிசர்வேஷன் கொடுத்திருக்கோம். அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல என்ன மாதிரி சேஃப்கார்ட் நம்ம கொடுக்க போறோம்னா, ஆர்டிகல் 375ல அவங்களுக்கு ஸ்பெஷல் ஃபண்ட் கொடுக்க போறோம் பை த யூனியன் கவர்மெண்ட் டு த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். ஸோ யூனியன் கவர்மெண்ட் இஸ் கிவிங் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சம் ஸ்பெஷல் ஃபண்ட் அஸ் அ கிராண்ட். ஓகே, அஸ் அ கிராண்டா அவங்க வந்து கொடுக்குறாங்க ஃபார் ப்ரொமோட்டிங் த வெல்ஃபேர் ஆஃப் ஷெட்யூல் ட்ரைப்ஸ் அண்ட் ப்ரொவைடிங் தெம் அ பெட்டர் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். ஸோ பெட்டர் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்னா அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் இதுல வந்து எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்தாலும் அவங்க வந்து டக்குன்னு அதை சால்வ் பண்ணணும், அவங்களுக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணணும், அவங்களுக்கு லைக் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவங்க வந்து பண்ணி கொடுக்கணும். அடுத்து லெஜிஸ்லேஷன், அதாவது லாஸ். பார்லிமெண்ட் எனாக்ட் பண்ற லாஸ்ல வந்து என்ன மாதிரி ட்ரைபலை ப்ரொடக்ட் பண்ற மாதிரி லாஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா, ஒன்னு வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் சிவில் ரைட்ஸ் ஆக்ட் 1955. அவங்களோட சிவில் ரைட்ஸை ப்ரொடக்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு ஆக்ட் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. திஸ் ஆக்ட் இஸ் அகெயின்ஸ்ட் அன்டச்சபிலிட்டி. ஸோ யாராச்சும் அன்டச்சபிலிட்டியில அஃபெக்ட் ஆனாங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் ஆக்ட்ல யார் அதை பண்றாங்களோ அதை அவங்கள வந்து அரெஸ்ட் பண்ணலாம். அடுத்து ஷெட்யூல் கேஸ்ட் அண்ட் ஷெட்யூல் ட்ரைப் பிரிவென்ஷன் ஆஃப் அட்ராசிட்டிஸ் ஆக்ட் 1989. திஸ் ஆக்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எவ்ரி டைம் எனி scheduled caste people or any scheduled tribe people is being harassed or being affected by any social injustice, this particular act is being called. இப்ப ரீசெண்டா நடந்த அந்த ஆதி திராவிடர்களுக்கு நடந்த விஷயங்கள்ல கூட இந்த பர்டிகுலர் ஆக்ட வந்து அவங்க இத யூஸ் பண்ணுவாங்க. So this prevents the commission of offenses of atrocities. So atrocities against the member of scheduled caste and scheduled tribe. அந்த atrocities தடுக்கிறதுக்காக இந்த ஆக்ட் இருக்கு. அடுத்து ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் பஞ்சாயத் எக்ஸ்டென்ஷன் டு த ஷெட்யூல் ஏரியா ஆக்ட் 1996. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து நான் பெசான்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்ட் தான். ஓகே, பெசா வந்து பாத்தீங்கன்னா பெசா பஞ்சாயத் எக்ஸ்டென்ஷன் டு ஷெட்யூல்டு ஏரியா. இது என்ன மேம் பஞ்சாயத் எக்ஸ்டென்ஷன் டு ஷெட்யூல்டு ஏரியானா, நம்ம பஞ்சாயத் ராஜ் இன்ஸ்டிடியூஷன் எந்த ஆக்ட் மூலமா நம்ம கிரியேட் பண்ணோம், நம்ம அமெண்ட்மெண்ட் மூலமா கிரியேட் பண்ணோமா, 73rd அமெண்ட்மெண்டா 72nd அமெண்ட்மெண்டா 72nd அமெண்ட்மெண்டா ஓகே 73rd. ஓகே, சோ 73rd கான்ஸ்டிடியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் மூலமா நம்ம பஞ்சாயத் ராஜ் எல்லா வில்லேஜஸ்லயும் நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம். 74th அமெண்ட்மெண்ட் மூலமா நம்ம முனிசிபாலிட்டிஸ் முனிசிபல் கார்பரேஷன்லாம் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் சிட்டிஸ். பட் இந்த பஞ்சாயத் ராஜ் இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து இட் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் இன் 5th and 6th ஷெட்யூல்ட் ஏரியா. அதாவது ட்ரைபல் பீப்புள் இருக்கிற இடத்துல, அது வில்லேஜா இருக்கட்டும் இல்ல சிட்டியா இருக்கட்டும், வாட் எவர் பி, அது மோஸ்ட்லி ஃபாரஸ்டா தான் இருக்கும். ஸோ ஃபாரஸ்ட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் நம்ம வில்லேஜஸ்ல தான் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கோம். ஸோ இந்த ஃபாரஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த பஞ்சாயத் ராஜ் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஒன்னு கிரியேட் பண்ண மாட்டோம், பஞ்சாயத் ராஜ்னு ஒன்னு கிரியேட் பண்ண மாட்டோம், பஞ்சாயத்தே இருக்காது. அந்த சில இந்த மாதிரி ஷெட்யூல்டு ஏரியாக்கு சில இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த பஞ்சாயத்தை வந்து கிரியேட் பண்ணாங்க. அதுக்கு என்ன ஆக்ட்னா இந்த பஞ்சாயத் எக்ஸ்டென்ஷன் டு த ஷெட்யூல்டு ஏரியாஸ் ஆக்ட் 1996. இது மூலமா இந்த இடத்துல, அதாவது இந்த ஷெட்யூல்டு ஏரியால பஞ்சாயத்தை கிரியேட் பண்ணி அந்த பஞ்சாயத்துல இது ரெப்ரசன்டேஷன், அதாவது பீப்புள் வந்து எலெக்ட் பண்ணி அங்க வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவாங்க, அவங்க தான் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எல்லாம் பாத்துக்குவாங்க. ஸோ டு ப்ரொவைட் ஃபார் த எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் த ப்ரொவிஷன் ஆஃப் பார்ட் 9 வாழ்றாங்க, ஏதோ ஒரு ஃபாரஸ்ட்ல வந்து இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த ஃபாரஸ்ட்ல எங்க இருக்காங்களோ அந்த இடத்துல வந்து அவங்களுக்கு ஒரு 4 ஹெக்டர் லேண்ட் வந்து அவங்க ஒரு 75 வருஷமா இல்லைன்னா ஒரு 3 ஜெனரேஷன் அந்த இடத்துல இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு 4 ஹெக்டர் இல்லைன்னா லெஸ் தேன் தட், அவங்க அந்த இடத்துல எந்த லேண்ட் அவங்க ஓன் பண்ணிருக்காங்களோ அது 4 ஹெக்டருக்கு கீழே இருந்ததுன்னா அந்த லேண்டை வந்து அவங்களுக்கே ஓனர்ஷிப் கொடுத்துருவாங்க. ஓகே, அதுக்கப்புறம் லேண்ட் டைட்டில் ரைட்ஸ், லேண்ட் யூஸ் ரைட்ஸ் அண்ட் ரீஹாபிலிட்டேஷன் ரைட்ஸ். ஸோ ரீஹாபிலிட்டேஷன் ரைட்ஸ்னா அவங்க வந்து இன்னொரு இடத்துல வந்து நம்ம வந்து அந்த இடத்துல டேம் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள வேற இடத்துக்கு டிஸ்பிளேஸ் பண்ணோம்னா அவங்கள ப்ராப்பரா ரீஹாபிலிட்டேட் பண்ணணும், அவங்களுக்கு அந்த ஃபாரஸ்ட் வந்து யூஸ் பண்றதுக்கு ரைட்ஸ் கொடுக்கணும். இப்படி எல்லாம் 4 ரைட்ஸ் இருக்கு இந்த பர்டிகுலர் ஃபாரஸ்ட் ரைட்ஸ் ஆக்ட்ல. ஓகே, சோ நான் இன்னும் காம்ப்ரிஹென்சிவா வந்து அந்த பர்டிகுலர் வீடியோல வந்து நான் சொல்லியிருப்பேன். ஸோ pardon me, I will skip this particular thing, watch that particular video because other important content that I give in that video will be helpful for you. Next legislation is this. இது நம்ம ஏற்கனவே பேசிட்டோம், ஷெட்யூல் கேஸ்ட் அண்ட் ஷெட்யூல் ட்ரைப் பிரிவென்ஷன் ஆஃப் அட்ராசிட்டிஸ் ஆக்ட். இதுக்கு கீழே வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் கோர்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. சோ என்ன எஸ்டிக்கோ இல்ல எஸ்சிக்கோ வந்து என்ன பிரச்சனைனாலும் இந்த ஸ்பெஷல் கோர்ட்ல வந்து பாத்துக்குவாங்க. ஓகே, சோ அண்ட் தென் த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர் ஆஃப் SC ST அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட், அதாவது 2018ல இந்த SC ST பிரிவென்ஷன்
ஆஃப் அட்ராசிட்டிஸ் ஆக்ட் 1989 வந்து அமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. இந்த 2018 அமெண்ட்மெண்ட்ல என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, இட் nullifies the conduct of preliminary inquiry before registration of an FIR or to seek approval of any authority prior to or arrest of an accused. Person who has been accused of atrocities against SC/ST people will be excluded from the provision of anticipatory bail. SC/ST Act gives the investigation officer independence to arrest the accused person or people without any approval from any authority. Friends, என்னடா மேம் கடகட ரீட் பண்ணிட்டு போறாங்கன்னு இது பண்ணாதீங்க. SC/ST Act ஒரு சின்ன பேக்ரவுண்ட் நான் சொல்றேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், SC/ST ஆக்ட்ல 1989 ஆக்ட்ல வந்ததுல நிறைய முக்கியமான ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கு. எல்லா ப்ரொவிஷன்ஸும் நீங்க படிக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. இப்ப ரீசெண்டா அமெண்ட் பண்ணத ப்ரொவிஷன்ஸ் மட்டும் படிச்சுக்கோங்க. இதுல முக்கியமா என்னன்னா, ஒரு ஷெட்யூல் காஸ்டுக்கோ இல்ல ஷெட்யூல் ட்ரைபுக்கோ ஏதாச்சும் ஒரு அட்ராசிட்டி நடந்ததுன்னா, இந்த பர்ட்டிகுலர் ஆக்ட் மூலமா யாரு அத பண்றாங்களோ அவங்கள வந்து நம்ம அரெஸ்ட் பண்ணிடலாம், இல்ல பனிஷ் பண்ணுவாங்க. சோ இங்க என்ன ஆச்சுன்னா, இந்த பர்ட்டிகுலர் ஆக்ட் நிறைய தடவை மிஸ்யூஸ் ஆகுது. அதாவது யாராச்சும் எஸ்சி இல்ல ஒரு எஸ்டி வந்து இந்த பர்ட்டிகுலர் ஆக்ட் மூலமா ஒரு மைலேஜ் வந்து எடுத்துக்கிறாங்க. ஓகே, மிஸ்யூஸ் பண்றாங்க. அதாவது இப்போ ஒரு எஸ்சி இருக்காங்க, ஒரு ஓபிசியோ இல்ல ஒரு ஓசி கேண்டிடேட்டோ இருக்காங்கன்னா, எஸ்சிக்கும் அவங்களுக்கும் ஒத்து வராதுன்னா, இந்த பர்ட்டிகுலர் ஆக்ட யூஸ் பண்ணி அவங்கள வந்து பழி வாங்குற மாதிரி பண்றாங்க. இந்த மிஸ்யூசிங் வந்து நடந்துட்டு தான் இருக்கு. இது நிறைய ஆக்ட்ல நடக்க தான் செய்யும். ஓகே, திஸ் இஸ் சோ என்ன பண்ணாங்கன்னா, சுப்ரீம் கோர்ட்ல என்ன பண்ணாங்க? சுப்ரீம் கோர்ட், இங்க எஸ்சின்னு சொல்லல, நான் சுப்ரீம் கோர்ட்ன்னு சொல்றேன். சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்ணாங்கன்னா, இந்த SC/ST ஆக்ட மாத்தணும். ஏன்னா நிறைய தடவை மிஸ்யூஸ் ஆறதுனால இந்த ஓபிசி கேண்டிடேட்டோ இல்ல ஓசி கேண்டிடேட்டோ அஃபெக்ட் ஆறாங்கன்னு நினைச்சிட்டு அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, SC/STல ஆக்ட், அதாவது பிரிவென்ஷன் ஆஃப் அட்ராசிட்டிஸ் ஆக்ட்ல வந்து இந்த மாறுபாடு பண்ணணும். என்ன பண்ணணும்னா, பிரிலிமினரி என்கொயரிய வைக்கணும். ஆன்டிசிபேட்டரி பெயில வந்து கொடுக்கணும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் இன்னொரு 3வது சொன்னல, இந்த 3யும் இது வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லிருச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதே மாதிரி தான் நம்ம டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட்லயும் சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லுச்சு. ஓகே, என்ன பிரச்சனைனா, இந்த 3 இருந்ததுன்னா என்ன பிரச்சனை? அதாவது இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் இது சொல்லியிருக்கு. ஓகே, ஜஸ்ட் ரிமெம்பர். அடுத்து பார்லிமெண்ட்ல பெரிய போராட்டம் நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. எல்லாரும் என்ன சொன்னாங்க? சுப்ரீம் கோர்ட் ஏன் இப்படி பண்ணுச்சு? இதனால எவ்வளவு பேர் வந்து அஃபெக்ட் ஆவாங்க? ஜஸ்ட் பிகாஸ் இட் இஸ் பீங் மிஸ்யூஸ்டு பை சம் பீப்பிள். இந்த SC/ST ஆக்ட வந்து மாத்தக்கூடாது. இது வந்து எப்படி இருந்ததோ அப்படியே தான் இருக்கணும். ஏன்னா இந்த SC/ST ஆக்ட்னால தான் நிறைய SC/ST பீப்பிள் வந்து இது ஒரு பப்ளிக்லயே வராங்க. அவங்களால அவங்க வாய்ஸ வந்து கொண்டு வர முடியுது. இல்லன்னா நிறைய ஓபிசியோ, ஓசி கேண்டிடேட் பீப்புளும் SC/ST வந்து மட்ட தட்டி அட்ராசிட்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்படின்ற மாதிரி பார்லிமெண்ட்ல எல்லாரும் பேச ஆரம்பிச்சாங்க. அதனால சுப்ரீம் கோர்ட் என்னென்ன சொன்னாங்களோ அதை அப்படியே திருப்பி ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. ரிவர்ஸ்ட். அதுதான் இங்க நடந்திருக்கு. ஓகே, சோ SC/ST ஆக்ட் முன்னாடி என்ன இருந்ததோ அத சுப்ரீம் கோர்ட் மாத்துச்சு. அந்த மாத்துனத வந்து பார்லிமெண்ட் வந்து வேணவா இந்த மாத்துறதெல்லாம் திருப்பியும் வந்து ரீஸ்டோர் பண்ணி SC/ST ஆக்ட் எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி மாத்திட்டாங்க. ஓகே, சோ திஸ் இஸ் வாட் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, சோ we will go back. What is this preliminary inquiry? Friends, இதே தான் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட். அதாவது உமன் வந்து உமன் வந்து ஹஸ்பண்டால அடிக்கப்பட்டாலோ இல்ல ஹஸ்பண்டோட மதரோ ஃபாதரோ ஒரு உமனை வந்து அடிச்சாலோ இதே மாதிரிதான் ப்ரொசீஜர். அது என்ன ப்ரொசீஜர் அப்படின்னா, பிரிலிமினரி என்கொயரி. ஓகே, எந்த ஒரு கேஸ் நீங்க எடுத்துட்டு போய் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போனாலும் பிரிலிமினரி என்கொயரி பண்ணுவாங்க. ஓகே, இப்போ நீங்க வந்து யாரையோ நான் கொன்னுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க போனாலுமே பிரிலிமினரி என்கொயரி பண்ணுவாங்க. என்ன பிரிலிமினரி என்கொயரி? நீங்க சொல்றது உண்மையா? போய் அவங்க வந்து அந்த எந்த இடத்துல நடந்ததோ அத போய் பார்ப்பாங்க. நீங்க நான் தான் கொலை பண்ணேன்னே சொன்னாலும் அவங்க பிரிலிமினரி என்கொயரி பண்ணுவாங்க. நீங்க அந்த இடத்துக்கு போவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அத சுத்தி இருக்கவங்கள கேட்பாங்க. சோ இந்த மாதிரி ஒரு பிரிலிமினரி என்கொயரி வந்து பண்ணுவாங்க. பட் இங்க வந்து SC/ST ஆக்ட்ல வந்து இந்த பிரிலிமினரி என்கொயரி இல்ல. ஏன்னா, அண்ட் ஆல்சோ ஈவன் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட்லயும் பாத்தீங்கன்னா, இந்த பிரிலிமினரி என்கொயரி இருக்காது. இங்கே பாருங்க, இந்த அமெண்ட்மெண்ட்ல கூட இத நல்லிஃபை பண்ணிட்டாங்க. நல்லிஃபைனா இது இல்ல. எல்லா கேஸ்லயும் பிரிலிமினரி என்கொயரி பண்ணுவாங்க போலீஸ். பட் SC/ST ஆக்ட்லயோ இல்ல டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட்லயோ இந்த பிரிலிமினரி என்கொயரி பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா, பிரிலிமினரி என்கொயரி பண்ணாங்கன்னா SC/STயோ
இல்ல ஒரு உமனோ அதாவது டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ண பொண்ணோ, இல்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ண எஸ்சியோ, இல்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ண எஸ்டியோ அஃபெக்ட் ஆவாங்க. ஏன்னா, இப்போ நான் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் தான் ஒரு எஸ்சி, இல்ல நான் ஒரு பொண்ணு. என்னோட ஹஸ்பண்ட் வந்து என்ன டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ்ல அடிச்சுட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ்ல என் ஹஸ்பண்ட புடிங்க அப்படின்னு சொல்றேன். இல்ல ஒரு எஸ்சியோ இல்ல எஸ்டியோ வந்து என்ன வந்து அவங்க வந்து அடிச்சு இல்லாம டக்குன்னு போலீஸ் வந்து இந்த கம்ப்ளைண்ட் பண்ணோன்னு, அதாவது ஒரு பொண்ணு வந்து ஒரு ஹஸ்பண்ட் மேல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாலோ, இல்ல எஸ்சி எஸ்டி யார் மேலயும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாலோ உடனே பிரிலிமினரி என்கொயரி கூட வைக்காம போலீஸ் வந்து அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க. சோ அரெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க. பிரிலிமினரி என்கொயரியே பண்ண மாட்டாங்க. அப்பதான் ஏன்னா அரெஸ்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இவங்க பிரிலிமினரி என்கொயரி பண்றதுக்குள்ள அந்த பர்ட்டிகுலர் பெர்சன் வந்து எஸ்சி, எஸ்டியோ கொல்ல கூட செஞ்சுருவாங்க. இல்ல ஹஸ்பண்ட் வந்து அந்த ஒய்ஃப கொன்றுவாங்க. இல்லன்னா ஏதாச்சும் ஒண்ணு நடக்கும். இல்லன்னா ஹராஸ் பண்ணி நீ அந்த கம்ப்ளைண்ட்ட வாபஸ் வாங்கலைன்னா, நான் ஏதாச்சும் ஒண்ணு பண்ணிடுவேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பெரிய மிரட்டல்களா இருக்கும். சோ அதனாலதான் பிரிலிமினரி என்கொயரி இல்லாமயே போலீஸ் வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல வல்னரபிள் கம்யூனிட்டீஸ உடனே அரெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க. அதாவது வல்னரபிள் கம்யூனிட்டீஸ் தீங்கு விளைவிக்கிறவங்களை வந்து உடனே அரெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க. So this is what there in the preliminary inquiry. Here in the SC/ST Act, there is no preliminary inquiry after this amendment. Okay. But Supreme Court said preliminary inquiry வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா மிஸ்யூஸ் ஆகுதுல்ல. பிரிலிமினரி என்கொயரி பண்ணாதான் எஸ்சி எஸ்டி வந்து கரெக்ட் ஒழுங்கா தான் கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்களா இல்லையா, இல்ல ஒரு பொண்ணு வந்து ஒரு பையன் மேல ஒரு ஹஸ்பண்ட் மேல கரெக்டா தான் உண்மையான அக்யூசேஷன் தான் வைக்கிறாங்களா அப்படின்றது பிரிலிமினரி என்கொயரில தான் தெரியும். பட் இங்க வந்து அதெல்லாம் இல்ல. நீங்க பிரிலிமினரி என்கொயரி வந்து வச்சீங்கன்னா அந்த பொண்ணோ இல்ல அந்த எஸ்சி எஸ்டியோ வந்து பாதிக்கப்படுவாங்கன்றதுனால இந்த பிரிலிமினரி என்கொயரி எடுத்துட்டாங்க. அதே மாதிரி தான் ஆன்டிசிபேட்டரி பெயில். நீங்க இப்போ நான் ஒரு பொண்ணா இருந்துட்டு என் ஹஸ்பண்ட் மேல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணேன். அந்த ஹஸ்பண்ட் ஆன்டிசிபேட்டரி பெயில் மூலமா பெயில் வாங்கிட்டாருன்னா அகைன் இதே சேம் தான் நடக்கும். அவர் என்ன வந்து இது பயமுறுத்தி என்ன வந்து கம்ப்ளைண்ட் வாபஸ் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிடலாம். அதே மாதிரி தான் எஸ்சி எஸ்டிக்கும் நடக்கும். சோ அதனால ஆன்டிசிபேட்டரி பெயிலும் நோ. சோ எந்த ஒரு கேண்டிடேட்டும் ஆன்டிசிபேட்டரி பெயில் வந்து இந்த மாதிரி கேஸ்ல வாங்க முடியாது. அடுத்து இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸர் is independent to arrest the accused person or people without any approval from any authority. Again, இது வந்து it is to protect this SC, ST or the women in the cases of domestic violence or ST, ST amendment. So இந்த இடத்துல ரெண்டு ஆக்டையும் நான் இங்கேயே சொல்லிட்டேன். So remember this. This was the case, very important. It was in news. So investigation officer independent to arrest that person because arrest பண்ணாதான் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸர் வந்து யாருக்காச்சும் யார்கிட்டயாச்சும் அப்ரூவல் வாங்குற டைம்லயோ இல்ல அப்ரூவல் வாங்குற அத்தாரிட்டியோ இந்த பர்டிகுலர் அட்ராசிட்டி பண்ற ஒருத்தவங்க வந்து கைக்குள்ள போட்டிருந்தான்னா அது எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை ஆகும் அந்த எஸ்சி எஸ்டிக்கோ இல்ல அந்த உமனுக்கும். ஏன்னா மோஸ்ட்லி பாத்தீங்கன்னா நீங்க எஸ்சி எஸ்டி பீப்புள் ஆர் நாட் பவர்ஃபுல், politically not powerful or economically not powerful, but the people who are creating this atrocity are politically or economically powerful. So if the investigation officer is not independent, then if they have to get the approval, then the politically powerful people will change the case. Okay, it will affect that SC/ST. So that is why this particular amendment is there. And then scheme இத கடகட நம்ம போயிடலாம். What are the scheme? முக்கியமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸ்கீம் என்னென்ன இந்த ஸ்கீம் எல்லாம் எதை அட்ரஸ் பண்ண போகுது? ஒண்ணு வந்து அவங்களுக்கு எஜுகேஷன் இருக்கணும், அவங்களுக்கு பினான்ஸ் இருக்கணும். ஓகே, அடுத்து வந்து அவங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பரா அவங்களுக்கு எக்கனாமிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கணும். ஓகே, எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கணும். இல்லைன்னா அவங்க கல்ச்சரை வந்து காப்பாத்தணும். ஓகே, கல்ச்சரல் ப்ரொடக்ஷன். இல்லைன்னா அவங்களோட ஃபாரஸ்ட ப்ரொடக்ட் பண்ற மாதிரி. ஏன்னா அவங்களோட வாழ்வாதாரமே ஃபாரஸ்ட்ல தான் இருக்கு. அவங்களோட லைவ்லிஹுட் இஸ் இன் ஃபாரஸ்ட். தே வில் பி கலெக்டிங் honey. So those tribal people are involved in collecting honey or they do agriculture which is there in the forest. So அவங்கள அத மாதிரி ப்ரொடக்ட் பண்றது மாதிரி தான் இந்த ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு. So take for example Van-Dan scheme. Van-Dan scheme. Okay, Van-Dan scheme is an initiative of the Ministry of Tribal Affairs and TriFed. TriFedனா என்னன்னு அடுத்து சொல்றேன். இந்த ஸ்கீம்ல என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா to promote MFPs. MFP-னா மைனாரிட்டி ஃபாரஸ்ட் ப்ரொடியூஸ். ஸோ யூஸ்வலா வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரைபல் பீப்புள் ஆர் டிபெண்டன்ட் ஆன் த ஃபாரஸ்ட் ப்ரொடியூஸ், டிம்பர் இதெல்லாம். மைனாரிட்டி ஃபாரஸ்ட் ப்ரொடியூஸ்னா எனிதிங் அதர் தேன் த டிம்பர், அதாவது ஃபயர்வுட் இல்லாம எதனாலும் மைனாரிட்டி ஃபாரஸ்ட் ப்ரொடியூஸ். எதெல்லாம் லைக் யூ கேன் டேக் ஹனி, பேம்போ, இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மைனாரிட்டி ஃபாரஸ்ட் ப்ரொடியூஸ். இதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி தான் ட்ரைபல் பீப்புள் வந்து அதை வித்து அவங்களுக்கு காசு கிடைக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி MFP எல்லாம் வந்து செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் மூலமா. Again, don't ask me what is the self help group. Self help group is a group. ஓகே, அவங்க வந்து நிறைய பேர் இருப்பாங்க. இப்போ வந்து மாதவி நான் இருக்கேன். இப்போ
என் ஃப்ரெண்டு ராஜு இருக்கான், ரம்யா இருக்கா அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. நாங்க எல்லாரும் ஒரு செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்பா சேர்ந்து நான் ஒரு 10 ரூபா, ராஜு 10 ரூபா, ரம்யா 10 ரூபான்னு கொடுப்பாங்க. இந்த 10 ரூபாலாம் சேர்த்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10,000 ரூபாய் கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த 10,000 மூலமா 10,000 வந்து மாதவிக்கு எனக்கு லோன் கொடுத்து, மாதவி நீ ஒரு டெய்லர் ஷாப் ஆரம்பி, இல்ல அந்த மாதிரி பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் மூலமா, இல்ல ஈவன் இந்த 10,000 வச்சு நான் வந்து பேங்க்லயும் லோன் வாங்கி ஒரு 20,000 சேர்த்து எல்லாரும் சேர்ந்து ஒன்னா ஏதாச்சும் ஒரு ஷாப் ஆரம்பிக்கலாம், இல்ல தனித்தனியா கூட ஷாப் ஆரம்பிக்கலாம். சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதா செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப். சோ இந்த செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் மாதிரி ஒரு குரூப் சேர்ந்து, அதாவது ட்ரைபல் குரூப் பீப்புள் ஃபார் கலெக்டிங் ஹனி. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த ஒரு குரூப் வந்து ஹனி கலெக்ட் பண்றாங்கன்னா எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்பா மாறி, அந்த செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ல இருந்து இவங்க வந்து எல்லாரும் அத ஒழுங்கா பேக் பண்ணி, அழகா சீல் பண்ணி, அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து எக்ஸ்போர்ட்டோ இல்லைன்னா மார்க்கெட் பண்ணுவாங்க. சோ இந்த மாதிரி தான் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் ஃபார்ம் பண்றதுக்கு தான் இந்த ஸ்கீம். Okay, so this is what about this Vandan scheme. This is an initiative of Ministry of Tribal Affairs and TriFed. What is this TriFed? TriFed is nothing but Tribal Cooperative Marketing Development Corporation. Okay, Tribal Cooperative, okay, Marketing Federation Development நினைக்கிறேன். Okay, Federation வரும். Okay. Okay, so this is the thing. I will explain it in the next thing. Okay. See, at unit level, aggregation of produce would be done by a self-help group, having about 30 members each forming a Vandan Vikas Samu. Okay, 30 members வந்து ஒரு group form பண்ணுவாங்க. SHG means self-help group. Okay. அடுத்த ஸ்கீம் என்னன்னா வான் பந்து, அது வான் தான், இது வான் பந்து கல்யாண் யோஜனா ஃபார் வெல்ஃபேர் ஆஃப் ட்ரைபல்ஸ். இதுல என்ன பண்ண போறாங்க, they are creating enabling environment for need based and outcome oriented holistic development. Holistic developmentனா they will be developing the economy, the infrastructure, education, அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் டெவலப் பண்றதுக்கு, ட்ரிங்கிங் வாட்டர், ரோடு எல்லாமே டெவலப் பண்றதுக்காக இந்த வான் பந்து கல்யாண் யோஜனா. Okay, and this process envisaged to ensure that all the intended benefits of goods and services under various programs or schemes of central as well as state governments actually reach the target groups. So எல்லா ஸ்கீம்ல இருக்க எல்லா பெனிஃபிட்டும் இந்த ஸ்கீம் மூலமா ட்ரைபல் பீப்புளுக்கு கிடைக்கிறது தான். So இது வந்து ஒரு காம்ப்ரிஹென்சிவ் ஸ்கீம். ஓகே, இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு அதர் ஸ்கீம்ஸ் as well. அடுத்து பிரதான் மந்திரி ஜீவன், தட் இஸ் ஜெய்வ் இந்தன் வதவரன் அனுகூல் ஃபசல் அவசேஷ் நிவாரன். ஓகே, இந்த யோஜனால என்ன பண்றாங்கன்னா பினான்சியல் சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க. ஓகே, ஃபார் இன்டகிரேட்டட் பயோ எத்தனால் ப்ராஜெக்ட். ஓகே, பயோ எத்தனால் எதுல ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க, ட்ரீஸ்ல இருந்து. சோ பயோ எத்தனால் ப்ரொடியூஸ் பண்றது இந்த ட்ரைபல் பீப்புளுக்கு பினான்சியல் சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க. ஓகே, சென்டர் ஃபார் ஹை டெக்னாலஜி டெக்னிக்கல் பாடி இஸ் ரிலேட்டட் டு திஸ். ஓகே, அண்ட் ட்ரைஃபெட் இதுவே ஒரு முக்கியமான பாடி to help the tribal people. And there is digital transformation of tribal school, development of particularly vulnerable tribal groups, Pradhan Mantri Vandan Yojana, Eklavya model residential schools, அடுத்து going online as leaders, அதுக்கப்புறம் வந்து நியூஸ் நியூஸ் லெட்டர் ஆன் ஹெல்த் அண்ட் நியூட்ரிஷன். இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ், ப்ளீஸ் ஹாவ் அ லுக் அட் இட். ஓகே, மினிமம் சப்போர்ட் பிரைஸ் ஃபார் எம்எஃப்பி. ஓகே, எம்எஸ்பினா என்னன்னு தெரியும் நினைக்கிறேன். ஓகே, சோ நம்ம ஏற்கனவே நம்ம சொன்னோம்ல சப்சிடி அப்படின்னு சொன்னோம்ல, அந்த சப்சிடி கொடுக்கறது எப்படின்னா இந்த எம்எஸ்பி மூலமா. ஓகே, சோ ட்ரைபல் பீப்புள் வாங்குற ஹனிக்கு ஒரு இப்போ ட்ரைபல் பீப்புள் கிட்ட ஹனி இருக்குன்னா கவர்மெண்ட் வந்து அதை வந்து வாங்கிக்கும், எம்எஸ்பி கொடுத்து வாங்கிக்கும். எம்எஸ்பினா மினிமம் சப்போர்ட் பிரைஸ். இப்போ ஹனிக்கு வந்து ₹50 நான் கொடுக்குறேன், ஒரு 100 கிராம்ஸ் ஹனிக்கு நான் 50 rupees கொடுக்குறேன்னு சொல்றதுதான் எம்எஸ்பி. சோ அதை கொடுத்து ஹனியை வந்து கவர்மெண்டே வந்து ட்ரைபல் பீப்புள் கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கும். சோ தட் இஸ் எம்எஸ்பி. அண்ட் தேர் இஸ் அன் அப்வர்ட் ரிவிஷன் ஆஃப் எம்எஸ்பி. சோ 50 ரூபாய் முன்னாடி கொடுத்து வாங்குறத இப்ப நான் 70 ரூபாய் கொடுத்து நான் உங்களுக்கு இருந்து வாங்குறேன் அப்படின் போது the tribal people is so happy because the government itself is purchasing. So they need not go to the market and look for customers. So உட்காந்து கஸ்டமர்ஸ் வருவாங்களா இல்லையா அப்படின்றது கவலைப்பட வேணாம், கவர்மெண்டே அதை வாங்கி அவங்க வித்துக்குவாங்க. ஓகே, ஆன்லைன் பெர்ஃபார்மன்ஸ் டேஷ்போர்ட். சோ ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத எம்பவரிங் ட்ரைபல்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் இந்தியா அப்படின்றது இருக்கு. அடுத்து மெமராண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வித் ஐஐபிஏ. ஐஐபிஏ இஸ் an இன்ஸ்டிடியூஷன். அவங்களோட கவர்மெண்ட் சேர்ந்து நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ட்ரைபல் ரிசர்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு
ஒரு ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. இந்த ரிசர்ச் மூலமா, இந்த இன்ஸ்டிடியூட் மூலமா ட்ரைபல் பீப்புள் என்ன பிராக்டிஸ் பண்றாங்க, அதுல எது நல்ல பிராக்டிஸ், அதாவது இப்ப அக்ரிகல்ச்சர்ல வந்து அவங்க என்ன மாதிரி யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு அது நல்ல ஒரு பிராக்டிஸா இருந்தா அதை ப்ரமோட் பண்றது, இல்லைன்னா ஏதாச்சும் இன்னும் நல்லா ப்ரமோட் பண்றதுக்கு அவங்க ரிசர்ச் பண்ணி அட்வைஸ் கொடுப்பாங்க. இதெல்லாம் பாக்குறது வந்து நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ட்ரைபல் ரிசர்ச். பேசிக்கலா இது எதுக்கு, ட்ரைபல் பீப்புளோட அக்ரிகல்ச்சரோ இல்ல எந்த ஒரு எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிஸோ நல்லா ப்ரமோட் ஆகி அவங்களுக்கு நல்ல காசு வரணும், அவங்க வந்து எக்கனாமிக்கலி பேக்வர்டா இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஸ்கீம்ஸ்லாம். ஏகலவ்யா மாடல் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்கூல் வந்து அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்கூலு. அதுக்கப்புறம் டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் ட்ரைபல் ஸ்கூல் வந்து அவங்க ஸ்கூல்ல ஸ்மார்ட் டிவி கொடுக்கறது, இல்லைன்னா வந்து பயோமெட்ரிக் சிஸ்டம் கொடுக்கறது, அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து ட்ரைபல் ஸ்கூல்லோட டெக்னாலஜியை இம்ப்ரூவ் பண்றது. அடுத்து கெப்பாசிட்டி பில்டிங் ப்ரோக்ராம் ஃபார் ஷெட்யூல் ட்ரைப்ஸ் பஞ்சாயத் ராஜ் இன்ஸ்டிடியூஷன். ஸோ ஷெட்யூல் ட்ரைப் ஏரியால இருக்க பஞ்சாயத்து ராஜ் இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு வந்து அவங்கள வந்து எப்படி கெப்பாசிட்டி பில்ட் பண்றது, இதெல்லாம் பாத்துக்கிறதுலாம் இந்த மாதிரி ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம். அடுத்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ட்ரைபல் அஃபேர்ஸ் ரிசீவ்ட் ஸ்காட்ச் கோல்ட் அவார்ட். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டிஜிட்டல் இனிஷியேட்டிவ்ஸ், அதாவது இ கவர்னன்ஸ் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எடுத்துருக்கிறதுக்காக மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ட்ரைபல் அஃபேர்ஸ்க்கு ஒரு அவார்டு கொடுத்திருக்காங்க. அதுதான் இந்த ஸ்காட்ச் கோல்ட் அவார்ட். ஓகே. அண்ட் இப்ப ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா ட்ரைபல் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் மியூசியம்னு ஒன்னு கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ ட்ரைபல் பீப்புள், அதாவது இந்த சந்தஸ் அந்த மாதிரி நம்ம படிச்சோம்ல, நம்ம ஹிஸ்டரியில படிச்சிருக்கோம்ல, அந்த மாதிரி ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸோட நேம், அவங்கள பத்தி எல்லாம் இந்த மியூசியம்ல இருக்கும். அடுத்து ஜாயிண்ட் கம்யூனிட்டி signed between Ministry of Tribal Affairs and Ministry of Food Processing Industries. இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஹனியை எடுத்துக்கோங்களேன். இந்த ஹனியை என்ன பண்ணுவாங்க, ப்ராசஸ் பண்றதுக்கு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபுட் ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரிக்கும் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ட்ரைபல் அஃபேர்ஸ்க்கும் ஒரு டைப் இருக்கும். அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்த அவங்களோட ட்ரைபல் இதெல்லாம் வந்து ட்ரைபல் ப்ராடக்ட்ஸ், அதாவது ஹனியோ இல்லைன்னா ஈவன் சர்டைன் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ், அதெல்லாம் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுவாங்க. ஓகே. சோ இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு. டூ ஹாவ் அ லுக் அட் இட். அடுத்து ட்ரைஃபட்னா என்ன, ட்ரைபல் கோஆபரேட்டிவ் மார்க்கெட்டிங் டெவலப்மெண்ட் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ திஸ் ட்ரைஃபட் இஸ் ஒன் which will actually help in getting the products from the tribal people. So tribal people என்னென்ன மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் செய்யறாங்களோ அதை வாங்கி இவங்க மார்க்கெட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா ட்ரைபல் பீப்புளுக்கு வந்து எப்படி மார்க்கெட் பண்றதுன்னு தெரியாது. ஓகே. ஸோ அந்த ஏன்னா அவங்க ரொம்ப பிரிமிட்டிவ், நம்ம ஏற்கனவே பேசிருக்கோம்ல. பட் அவங்களோட ப்ராடக்ட் எல்லாம் வந்து நல்ல ஒரு இம்பார்ட்டண்டா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம வந்து இந்த ட்ரைஃபட் அப்படின்ற இந்த கார்பரேஷன் வந்து தே வில் ஹெல்ப் தம். ஓகே. ஸ்பூர்த்தி அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீம் இருக்கு. தி ஸ்கீம் ஆஃப் ஃபண்ட் ஃபார் ரீஜெனரேஷன் ஆஃப் ட்ரைபல் இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஸோ ட்ரெடிஷனல் இண்டஸ்ட்ரீஸை ப்ரமோட் பண்றதுக்காக ஸ்பூர்த்தி அப்படின்னு இந்த ஸ்கீம் மூலமா இந்த ட்ரெடிஷனல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு வந்து அவங்களுக்கு காசு கொடுப்பாங்க, டெக்னாலஜிஸ் கொடுப்பாங்க. சில ட்ரைப்ஸ் வந்து சில நட்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த நட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் பண்ணி அதை வந்து அழகா பேக் பண்ணி இந்த மாதிரி பண்றதெல்லாம் இந்த ட்ரை ஃபுட் ஸ்கீம்ல பண்ணுவாங்க. ஓகே. And Tri-Food scheme is a joint initiative in Ministry of Food Processing Industry, Ministry of Tribal Affairs and Tri-Food. So maximum Tri-Food and Tribal Affairs Ministry உள்ள வந்துறாங்க. ஓகே. இது ட்ரைஃபுட்னால ஃபுட் ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரியும் உள்ள வந்துடுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி என்ன ஸ்கீம் எந்த மினிஸ்ட்ரி கீழே வந்திருக்கு அப்படின்றதும் இம்பார்ட்டண்டா ப்ரிலிம்ஸ்ல கேட்கறாங்க. ஓகே. And committees related to tribal communities are Saksa Committee, Buriya Commission, Lokur Committee. Friends, இன்னும் நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு. ஓகே. சோ சி ஃப்ரெண்ட்ஸ், பிலிம்ஸ்ல வந்து எப்படி கேட்பாங்கன்னா அந்த ட்ரைஃபுட் ஸ்கீம் பத்தி ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்லயோ இல்ல வந்து ட்ரைஃபுட் ஸ்கீம் வந்து எந்த மினிஸ்ட்ரி கீழே இருக்கோ அப்படிதான் கேட்பாங்க. இப்போ மெயின்ஸ்ல எப்படி கேட்பாங்கன்னா வாட் ஆர் த ப்ராப்ளம்ஸ் தட் ஆர் inhibiting the development of tribal people and discuss the measures அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி இருக்கும்போது ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன, அவங்களுக்கு என்னென்ன மெஷர்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு நீங்க எல்லா ஸ்கீம்ஸையும் சொல்லி அந்த ஸ்கீம்ல என்ன நல்லது என்னது கெட்டது அப்படின்ற மாதிரி நீங்க வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணணும் மெயின்ஸ்ல. So this is how this particular class will be helpful for you. Okay. So maximum உங்களோட ப்ராப்ளம்ஸ் என்னன்றதை நம்ம சொல்லலாம். What are the issues? So the issues வந்து உங்களுக்கு மெயின்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். வாட் ஆர் தி இஷ்யூ, இதுக்கு முன்னாடி ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் நம்ம படிச்சது போத் மெயின்ஸ்க்கும் ப்ரிலிம்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். What are the issues? The tribal people are usually very weak in terms of their economic conditions. So ஏன்னா அவங்களுக்கு அக்ரிகல்ச்சர் ரொம்ப புவர் அவுட்புட்டா இருக்கும். ஸோ அவுட்புட் வந்து ரொம்ப புவரா இருக்கும், அவங்களுக்கு மார்க்கெட் பண்ண தெரியாது. ஸோ அதனால அவங்களோட எக்கனாமிக் கண்டிஷன் வந்து ரொம்ப புவரா இருக்கும். The tribal people live in very remote and secluded areas.
சோ ஹில்லி ஏரியால ரொம்ப செக்லூடட் ஏரியால தான் இருப்பாங்க. அதனால அவங்களுக்கு டிரான்ஸ்போர்டேஷனே இருக்காது. சோ அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு உடம்பு முடியலன்னா கூட ஹாஸ்பிட்டல்ல கூட அவங்களால விசிட் பண்ண முடியாத நிலைமையில அவங்க இருப்பாங்க. எஜுகேஷன்ஸ் இருக்காது. சோ எஜுகேஷன் ஸ்கூல்ல பார்த்தேன்னா, ஸ்கூலுக்கு போறதுக்கு கூட ரோடு இருக்காது. சோ அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல வந்து இருப்பாங்க. இது நெறைய தடவ நம்ம நியூஸ்லயே பார்த்திருக்கோம். அ ஒரு தடவ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு டெட் பாடிய வந்து அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து அவங்க ட்ரைபல் பீப்பிள் வந்து தே ஹேவ் டூ கேரி இன் அ ஒரு ஹஸ்பண்ட் வந்து கேரி பண்ணிட்டு அவங்க ட்ரைபல் ஏரியா ஹில்லுக்கு போனாங்க அப்படின்ற மாதிரி நியூஸ்ல வந்து பார்த்திருப்போம். சோ அந்த மாதிரி நெறைய நியூஸ்ல வந்து நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம். பிகாஸ் தே டோன்ட் ஹேவ் ஆக்சஸ் ப்ராப்பர் ஆக்சஸ் ஆஃப் ரோட்ஸ். ஓகே. And next to see is this loss of control over natural resources. Friends, இதுல வந்து நான் இன்னும் கொஞ்சம் காம்ப்ரிஹென்சிவா சொல்றேன். See, loss of control over natural resources is that this Forest Rights Act நம்ம பேசணும்ல. Forest Rights Act இருந்தாலும் இ- இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய தடவை ட்ரைபல் பீப்புளுக்கு ஃபாரஸ்டுக்கு ஆக்சஸே இல்லாம போயிடுச்சு. அவங்க ஃபாரஸ்ட் ரைட்டை வந்து அவங்களால ரியலைஸ் பண்ண முடியல. ஏன்னா தடை வந்து ஃபாரஸ்ட் அபிஷியல்ஸ். ஓகே. ஃபாரஸ்ட் அபிஷியல்ஸ் ஆக்சுவலா ட்ரைபல் பீப்புள் ஹெல்ப் பண்ணாலும் நிறைய ஃபாரஸ்ட் அபிஷியல்ஸ் தேர் நாட் ஹெல்பிங் த ட்ரைபல் பீப்புள்ன்றது நிறைய நேரத்துல நடக்குது. ஓகே, நாட் எவ்ரி ஃபாரஸ்ட் அபிஷியல்ஸ், சர்டின் ஃபாரஸ்ட் அபிஷியல்ஸ் ஆர் எக்ஸ்ப்ளாய்டிங் த ட்ரைபல் பீப்புள்னு நான் நியூஸ்ல வரதான் செய்யுது. ஸோ தேர் நாட் letting them to access forest. பட் இது பாசிட்டிவாவும் இருக்கலாம். லைக் ஃபாரஸ்ட் அபிஷியல் they don't want the tribal people who are improperly or not properly accessing this forest. ஸோ அந்த நேரத்துலயும் தடுக்கலாம். பட் இவங்களோட நார்மல் லைஃப் வந்து இதனால பாதிக்கப்படுது. ஓகே, ஸோ ஃபாரஸ்ட் அபிஷியல்ஸ் வந்து ப்ராப்பர் இன்டென்ஷன்ல கூட பண்ணலாம். பட் there are sometimes they are exploiting the tribal people also. So they have lost the control over natural resources. And also sometimes there is a dam construction or ஏதாச்சும் ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்ல ரோடே போடுறீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க, ட்ரைபல் பீப்புளுக்கு அந்த ரோடு தேவையில்லாம கூட இருக்கலாம். ஏன்னா ட்ரைபல் பீப்புள் தே லிவ் இன் அ ஹில்லி ஏரியா, தே டோன்ட் வாண்ட் ரோட்ஸ். அண்ட் ஆல்சோ தே நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், தே ஆர் ஷை ஆஃப் கான்டாக்ட். ஓகே, சில ட்ரைபல் பீப்புளுக்கு ரோடு எஜுகேஷன் எல்லாம் தேவைனாலும் சில பீப்புளுக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கலாம். ஸோ அந்த நேரத்துல நீங்க ரோடு போடும்போது நிறைய ட்ரீஸை வந்து நீங்க அழிக்க வேண்டி வரும். நிறைய நிறைய construction officials or construction workers from outside the particular tribal people will be coming there. So இதெல்லாம் வந்து tribal peopleக்கு பிடிக்காம கூட போகலாம். So they are losing the control over natural resources. So இது tribal peopleக்கு தேவைன்னு நம்ம நினைச்சாலும் sometimes they don't like it அப்படின்றது தான் ஒரு முக்கியமான விஷயம். Okay, and then loss of ownership rights, land alienation. Sometimes they lose the ownership of the land. இது அவங்க ஜெனரேஷனா அந்த லேண்டை வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணிருக்கலாம். பட் அவங்க கிட்ட வந்து எந்த ரிட்டர்ன் டைட்டிலும் இல்ல. அது நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அவங்க கிட்ட எந்த டாக்குமெண்ட் இருக்காது. ஏன்னா தேர் ட்ரைபல் பீப்புள், தே டோன்ட் ஹேவ் அ டாக்குமெண்ட் ஆஃப் ஓனர்ஷிப். ஸோ அதனால அந்த மாதிரி லேண்ட் இந்த திடீர்னு கவர்மெண்டோ இல்ல யாராச்சும் ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு பிரைவேட் கார்பரேட்ஸோ வந்து அவங்கள சொன்னா போய் தான் ஆகணும். ஏன்னா அவங்க கிட்ட ஓனர்ஷிப் ரைட்ஸ் எதுவுமே இல்லை. பட் அவங்க வந்து காலங்காலமா அவங்க இந்த இடத்துல தான் இருந்திருக்காங்க, அந்த இடத்துல தான் வாழ்ந்திருக்காங்க. பட் இப்போ கவர்மெண்ட் பிரைவேட்டுக்கு லீஸ் கொடுத்தாலோ இல்ல பிரைவேட் பீப்புள் அங்க உள்ள வந்தாலோ இல்ல கவர்மெண்ட் பீப்புளே அந்த இடத்த வந்து ரோடு போடுறதுக்கோ இல்ல எதுக்காச்சும் வாங்கினாலும் the tribal people should go because they don't have entitlement or they don't have any title rights or land title or land ownership அப்படின்னு சொல்லலாம். And lack of education is very important because the literacy rate is very poor for ST. So 59% புவர் லிட்ரஸி இருக்கு. பட் இது வந்து எல்லா ட்ரைபல் பீப்புளுக்கும் இல்ல. இப்ப நார்த் ஈஸ்ட் ட்ரைப்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா தேர் வெல் எஜுகேட்டட், தேர் லாங்குவேஜ் இஸ் இங்கிலீஷ். நிறைய இடத்துல வந்து அவங்களோட அபிஷியல் லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ். ஸோ நார்த் ஈஸ்ட் ட்ரைபல் பிகாஸ் ஆஃப் த கொலோனியல் டைம்ஸ், டியூரிங் த கொலோனியல் டைம்ஸ் they are well educated, they become well educated and they are having a good amount of literacy rate. Okay, and but other tribal people in eastern India or in the central India or in the western India, they are not having proper literacy. They have lots of superstition, prejudices, extreme poverty, nomadic lifestyle na nomads மாதிரி, அதாவது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போயிட்டே இருப்பாங்க, மாறிக்கிட்டே இருப்பாங்க. சோ அந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப பிரிமிட்டிவா இருக்கிறாங்க. ரொம்ப சூப்பர்ஸ்டிஷன்லாம் நம்பிட்டு வந்து ரொம்ப அந்த இடத்துல சில ட்ரைபல் பீப்புள் கிட்ட எல்லாம் ஹியூமன் சாக்ரிஃபைசஸ் கூட இருக்கும். ஓகே,
நரபலி குடுப்பாங்க. சோ அந்த மாதிரி பிரிமிட்டிவான ஆட்ரிபியூட்ஸ்லாம் இருக்கும். அடுத்து டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் அண்ட் ரீஹாபிலிட்டேஷன். நெறைய நேரம் வந்து ஃபாரஸ்ட்ட வந்து இப்போ நேஷனல் பார்க்கா டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்களா, இல்ல ஒரு டேம் கட்டுறாங்கன்னா, இல்லன்னா ஒரு ரோடு போடுறாங்கன்னா, அந்த இடத்துல இருக்கிற ட்ரைபல் பீப்பிள அவங்க வந்து டிஸ்பிளேஸ் பண்ணிடுவாங்க. பட் ப்ராப்பர் ரீஹாபிலிட்டேஷன் அவங்களுக்கு இருக்காது. சோ ரீஹாபிலிட்டேஷன் இல்லன்னா, அவங்க வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகும்போது அவங்களுக்கு என்னன்னே தெரியாது. ஏன்னா அவங்க வந்து அந்த இடத்துல வாழ்றதுல அந்த ஃபாரஸ்ட் இடத்திலேயே பழகியிருப்பாங்க. சோ அந்த ஃபாரஸ்ட்ல இருந்து இன்னொரு ஃபாரஸ்ட்க்கோ இல்ல அதே இடத்துல இருந்து அந்த ஃபாரஸ்ட்லயே இன்னொரு இடத்துக்கோ அவங்கள மைக்ரேட் பண்ணாலே டிஸ்பிளேஸ் பண்ணாலே அவங்களால வாழ முடியாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு இது மட்டும் தான் பழக்கமா இருக்கும். வேற எந்த இதுவுமே பழக்கமா இருக்காது. சோ அந்த மாதிரி இருக்கிற நேரத்துல ட்ரைபல் பீப்பிள்க்கு அது ரொம்ப பெரிய பெரிய பிரச்சனையா இருக்கும். அந்த ப்ராப்ளம் ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் நியூட்ரிஷன். மோஸ்ட்லி பாத்தீங்கன்னா, நான் சொன்னேன் அவங்களுக்கு வந்து ஹாஸ்பிட்டல் வசதி இல்ல. ஏன்னா ரோட்ஸ் இல்ல அப்படின்னு சொன்னேன். இன்னொன்னு அ இந்த மாதிரி ட்ரைபல் பீப்பிள்க்கு பாத்தீங்கன்னா, மலேரியா ஏன்னா கொசு வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். சோ மலேரியா, டெங்கு அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, ரொம்ப வந்து அடிக்கடி வரும். ஃப்ளூஸ் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அடிக்கடி வரும். பட் அவங்களால வந்து ப்ராப்பரா வந்து இது பண்ண முடியாது. இன்னொன்னு அவங்களுக்கு நியூட்ரிஷன் ப்ராப்ளமும் இருக்கு. அவங்க ட்ரைபல் பீப்பிள் பாத்தீங்கன்னா, எல்லா விதமான ஃப்ரூட்ஸையும் சாப்பிட்டுருக்க மாட்டாங்க. எல்லா விதமான வெஜிடபிள்ஸும் சாப்பிட்டுருக்க மாட்டாங்க. அவங்க ஒரு விதமான வெஜிடபிள்ஸோ, இல்ல ஒரு 2, 3 விதமான வெஜிடபிள்ஸ் மட்டும் தான் கல்டிவேட் பண்ணுவாங்க. அத மட்டும் தான் அவங்க சாப்பிடுவாங்க. வேற எதுவுமே அவங்களுக்கு தெரியாது. சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்களோட நியூட்ரிஷன் லெவல்ஸ் ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும். இன்னொன்னு அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா, சைல்டு அ சைல்டு மேரேஜ் இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி நெறைய அ பிராக்டிசஸ் இருக்கிறதுனால அவங்களோட ஹெல்த்தோ, நியூட்ரிஷனோ ரொம்ப புவரா இருக்கும். அண்ட் அதர் இஷ்யூஸ் ஜெண்டர் இஷ்யூஸ். நான் சொன்னேன் இதுக்கு முன்னாடி பெண்கள வந்து அவங்க நல்லா மதிக்கிறாங்க அப்படின்னு. பட் இது எல்லா ட்ரைபல் பீப்பிள்லயும் இல்ல. சில ட்ரைபல் பீப்பிள் லைக் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ட்ரைபல் பீப்பிள்ல மெட்ரியார்கியல் ட்ரைப்ஸா இருக்காங்க. அப்படின்னா மேட்ரியார்கியல் அப்படின்னா அவங்கள வந்து வுமன் தான் அங்க வந்து பவர்ஃபுல் தேன் மேன். பட் இந்த சென்ட்ரல் இந்தியால இல்லன்னா ஈஸ்டர்ன் இந்தியால இருக்க ட்ரைபல் பீப்பிள் எல்லாம் ஜெண்டர் இஷ்யூ இருக்கு. ஓகே. அண்ட் ஆல்சோ தி அதாவது ஃபாரஸ்ட்ட நீங்க வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா, ட்ரைபல் பீப்பிள்ல யாரு வந்து போய் ஃபயர் வுட் எல்லாம் அதாவது அ ஃபியூவல் வுட் எல்லாம் வந்து கலெக்ட் பண்ணுவாங்கன்னா, இட் இஸ் எ வுமன். சோ வுமன் வில் கலெக்ட் த ஃபியூவல் வுட். ஓகே. பட் இப்ப வந்து நம்ம ட்ரீஸ் எல்லாம் கட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது யார் அஃபெக்ட் ஆவாங்கன்னா, வுமன். தே ஹேவ் டூ வாக் அ லாங் டிஸ்டன்ஸ் டூ கெட் த ஃபயர் வுட், வாட்டர் இதெல்லாம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா, வாட்டரும் இல்ல, ஃபயர் வுட்டும் இல்ல, ட்ரீஸ் இல்ல. சோ அதனால வந்து வுமன் தான் அதிகமா அதிக நேரம் நடக்கணும். அண்ட் எரோஷன் ஆஃப் ஐடென்டிட்டி. நெறைய தடவ பாத்தீங்கன்னா, ட்ரைபல் பீப்பிள் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து அவங்களோட கல்ச்சரையோ, அவங்களோட லாங்குவேஜையோ மறந்துட்டு வராங்க. பிகாஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த கவர்ன்மென்ட் இன்டர்வென்ஷன் ஆர் அதர் நான் ட்ரைபல் பீப்பிள்ஸ் இன்டர்வென்ஷன். ஓகே. சோ அதனால வந்து தேர் ஐடென்டிட்டி இஸ் பீயிங் எரோடட். அண்ட் த எக்ஸ்டிங்ஷன் ஆஃப் ட்ரைபல் டயலெக்ட்ஸ் அண்ட் லாங்குவேஜஸ், எக்ஸ்க்ளூஷன் அண்ட் ஐசோலேஷன். அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, ட்ரைபல் வந்து அ இப்போ பாத்தீங்கன்னா, நிதோ நீடோ டானியான்னு நெனைக்கிறேன். பட் நீடோ அந்த பேர் ஞாபகம் இருக்கு. திஸ் இஸ் ட்ரைபல் பீப்பிள் ஃப்ரம் நார்த் ஈஸ்ட். இவரு வந்து என்ன பண்ணாருன்னா, ஹி வென்ட் டூ டெல்லி டூ ஸ்டடி. Okay, he is a small boy who went to Delhi to study. Okay, so he is a youth. Okay, so he was harassed and killed. Okay, so in Delhi because of the tribal discrimination or tribal exclusion. சோ எஸ்டி அப்படின்னு நான் சொன்னேன்ல, எஸ்டி வந்து நெறைய தடவ அட்ராசிட்டீஸ் நடக்குது. எஸ்டி மேல அட்ராசிட்டீஸ் நடக்குது. திஸ் இஸ் ஒன் எக்ஸாம்பிள் வேர் தி புவர் பாய் வாஸ் கில்ட். So this is one case where the scheduled tribes are being excluded and isolated. They are facing untouchability. Okay, and climate change is also affecting their life because there is a increase in temperature and there is a declining of animals. இங்க பாத்தீங்கன்னா ட்ரைபல் பீப்புள் மோஸ்ட்லி தே ஹண்ட் அனிமல்ஸ். பட் இப்போ வந்து நம்ம வந்து அந்த அனிமல்ஸ் வந்து தே ஆர் பீங் கோயிங் எக்ஸ்டிங்க்ட் ஆர் என்டேஞ்சர்ட் பிகாஸ் ஆஃப் த கிளைமேட் சேஞ்ச். சோ தே ஆர் பீங் அஃபெக்டட். ஓகே. அண்ட் ஆல்சோ அக்ரிகல்ச்சர்னாலயும் நிறைய கிராப் தண்ணி இல்லாம பாதிக்கப்படுறதுனால ஏன்னா அவங்கள்ட்ட வந்து இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்கள்ட்ட டெக்னாலஜி இல்ல. அவங்க இரிகேட்டே பண்ண மாட்டாங்க. அவங்க நார்மலா மலைய வச்சு அவங்க கல்டிவேட் பண்ணுவாங்க. சோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த பிரிமிட்டிவ் டெக்னாலஜி வச்சுதான் அவங்க கல்டிவேட் பண்றதுனால, அவங்க வந்து எந்த ஒரு கிளைமேட் சேஞ்ச்ல தண்ணி இல்லாம, இல்லன்னா வந்து வறட்சியா, இல்லன்னா அதிகமா டெம்பரேச்சர்ல என்ன ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும், உடனே பாதிக்கப்படுறது ட்ரைபல் பீப்பிள் தான். பிகாஸ் தே ஹேவ் அ பிரிமிட்டிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் கல்டிவேஷன். They don't have any technology or irrigation as such. Okay.